जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक पई उपस्थापन आनी तुला राशि व्यक्ति तुला राशि व्यक्ति मानकर लक्षण किपरिका, तांकर प्रकृति कौन, से जीवन काल भितर कौन सुविधा कौन असुविधा होता है, कौन घटना कौन दुर्घटना होता है, यही तुला राशि व्यक्ति माने केमिति कौन परिस्थिति सम्मुखीन करथांती से संपर्क में मुझे संक्षेप में वार्ता जनइबी। तार संपूर्ण प्रतिकार मुझे कहबी। आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखापी अनुरोध रखुची, कारण आप देखिले संपूर्ण भाव जानीपारे ये स्वतंत्र एक निरा कार्यक्रम माधव पवित्रवाणी विचित्र राशिफल कार्यक्रम। ये आप अनुभव करेंगे, देखिले निश्चित भाव में किसी बुझीपारे। आउ जो मैंने प्रतिकार स्वरूप किसी करने को चाहिए आउ से जन्म कुंडली आम सहित शेयर करने को चाहिए, से आम नंबर दौचु। से नंबर में आपण जोगाजोग कर आपन समस्यार समाधान करेंगे। प्रिय दर्शक बंधु, समय को नष्ट नक आम कार्यक्रम उपर को बर्तमान जा। वर्तमान कथा है मोर प्रिय दर्शक बंधु, आपण मैंने एति मन रखु जे तुला राशि कथा कहले कौन धर्मशाला भितर जेपरी बहुत लोक एकत्रित हो बिना कारण गहल चहल करुवार एक जन जाए। एमाने दूर देश को जमी जावाक आसी गोटे जगार रुंडीभूत हमार जोगाजोग होता है, जेपरिक गाड़ी रे बसी कि गाड़ी घूरी 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 आगक जाऊँगी अनुभव करने को होता है, किंतु पुणी किसी समय पर से स्थान में से लोक मान पूर्वावस्थार थिबार देखा मिलता है। तेणु यही तुला राशि व्यक्ति माने दीर्घकाय सुंदर चेहरा शरीर कृश हेले बहुत दृढ़ हस हस मुख भ्रूलता बहुत सुंदर होता है एवं लंबा मुख उन्नत नासिका होता है, किंतु कठोर परिश्रमी मिलामिशा प्रिय माने होइतांती, विद्वान मध्य होइतांती, संगीत प्रिय और स्त्री प्रिय मध्य एई तुला राशि व्यक्ति माने होइतांती। एमानकर खोला मन मध्य थाए, एमाने मृग नयनी होइतांती, काहारी काहारी मध्य बांगर और पृथल शरीर मध्य एई तुला राशि व्यक्ति होइतांती। मोर कहिबार कथा, तुला राशि रो अधिपति ग्रह होचंती शुक्र। अधिपति ग्रह होचंती शुक्र। तेणु एई तुला राशि रो देवारीगण एवं देवगण व्यक्ति, यही देवारीगण देवगण व्यक्ति राशि अधिपति ग्रह होचंती शुक्र। वैश्यवर्ण पृथ्वी तत्व कोमल स्वभाव युक्त एमाने होइतान। तेणु एमानकर गोटे लक्षण थाए कौन, संभोग क्रीड़ा रे अधिक अभिरुचि एमानकर थाए। तुला राशि व्यक्ति किसी भल गुण जदि मु कहबी, किसी मंद गुण जदि मु कहबी, सर्वप्रथम आपण माने निश्चित भाव में दृष्टि रखा दरकार। कहीं ना तुला राशि किसी नकारात्मक गुण किसी सकारात्मक गुण विषय में आपण मानक अवगत कराऊची। मोर प्रिय सुधी दर्शक बंधु, नकारात्मक भावना उपरे विशेष करी अलस स्वभाव एमाने होइथांती, अस्थिर प्रकृति होइथांती, विच्छिन्नताबोध चिंताधारा निज मतरे सबुबेले अटल थांती। माने सामान्य कथारे जुक्तितर्क करी शक्ति क्षय करिथांती तुला राशि व्यक्ति माने। बड़ गपुड़ी गपुड़ी माने झील पिला माने बड़ गपुड़ी आउ पुओ व्यक्ति माने गपुआ प्रकृतिर मध्य एमाने होइथांती। स्त्री रो अधीनस्था स्वीकार माने करिथांती, रसिक तथा शौकीनतार धुरंधर मध्य तुला राशि व्यक्ति माने होइथांती। ये सब गुण को दमन करबा आवश्यक अछि मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने। किंतु सकारात्मक गुण विषय मु जदि कहबी तारे सकारात्मक विचार कथा कहले शुद्ध शांति कामी तुला राशि, दंड भली स्वभाव, तुला दंड भली स्वभाव, विचारवंत सचोट ज्ञान एवं न्याय व्यक्ति, मार्जित कथा भाषा एवं भद्र विनयी होइथांती। देवता साधु संत सेवी होइथांती, पर उपकारी कौतुक वाक्य द्वारा समस्त को मुग्ध करि पारंती, खोला मिंजास खूब परिश्रमी मध्य होइथांती एई तुला राशि व्यक्ति माने। एई तुला राशि व्यक्तिंकर भागर भाग जहाको कहे तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य भविष्य कथा भागर भाग कौन होता है ना आपण माने मन रखा आवश्यक अच्छी। बे भाग्य कथा कहले जीवन मध्य संघर्षपूर्ण दे गति करिथांती तुला राशि व्यक्ति माने। पिता माता जत्न नेबा पितृगत धन प्राप्ति आपणकर प्रधान कार्य हेले सुधा पैतृक संपत्ति विशेष भोग दाखल करी हेबा आपणकर संभव होई नथाय। किंतु चाकरी क्षेत्र में सुनाम अर्जन करी प्रमोशन तथा उपाधि मान पाइबार जोग तुला राशि व्यक्ति थाए, किंतु घर शत्रु सबुबे विभीषण परि जीवनर धनहानि अशांति घर जमी बाड़ी पारिवारिक क्षेत्र में सुख आदौ कष्टकर होई न थाए। कारण घर शत्रु विभीषण परि सबुबे जमी बाड़ी पाखु आरंभ करी प्रति क्षेत्र में आपनक सामने से विद्यमान होई थाए। तेणु यही तुला राशि व्यक्ति कथा मुझे कहबी 18 वर्ष रु 22 वर्ष किंबा 32 वर्ष मध्य विवाह जोग मानक राशि थाए। मन रखु मोर प्रिय सुधी दर्शक बंधु, यह छड़ा अन्य वर्ष मानक समय अशुभ होता है मानकर। तुला राशि व्यक्ति अर्थात व्यवसाय खेती और सुख शांति बाधा देखादेवा भाग्य आसी थाए निश्चित भाव में।
କାହିଁକି ନା ପରିବାରର ତଥା ଗୃହରେ ବହୁ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଥାଏ। ଧନହାନି, ପିତା ମାତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ, କରଜ ବଢି ଯାଇପାରେ, ଶରୀରରେ ମହାକଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। 19 ବର୍ଷରୁ 27 ବର୍ଷ ତଥା 36 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରର ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏହି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବେ ସବୁ କିଛିରେ ବିଘ୍ନ ଏହି ସମୟରେ ଉପୁଜିଥାଏ। ବଦନାମୀ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ବି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କିନ୍ତୁ এই জীবন যে উত্থান পতন দিয়ে গতি কলে বি 25 ବର୍ଷ ଠାରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଲାଭ ଓ ସୁଖକର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ। 47ରୁ 52 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ତା ନହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଦନାମ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସାବଧାନ ନହେଲେ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ କିଛି କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କାରଣ ହୃଦ ରୋଗ, ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହାଛଡ଼ା କରଜର ସୀମା ଉକ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ଯାହାକି ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରଜଦାତାଙ୍କର ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ 42 ବର୍ଷ 52 ବର୍ଷଟି ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ କଳା ଜାଇର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକରୁ ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ନାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ। ପ୍ରେମୀ ଭାରି ମହାପ୍ରେମୀ ଆପଣ। ଜୀବନର ଏକରୁ ଅଧିକ ନାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିଥାଏ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଯଦି ପାରନ୍ତି ଆପଣ ବୃଷ, ମିଥୁନ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ସର୍ବଦା ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଲେ ବା ବାଜେ କଥାରେ ସର୍ବଦା ସଂଯତ ନ ରହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁକ୍ର ତଥା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପୂଜା ହୋମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାହା ନହେଲେ ହୃଦ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ନଚେତ ଶରୀର ତଥା ଗଳାରେ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟିକା ରୋଗର କିଞ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରୋଗର ଆଭାସ ଜଣାଯାଏ, ନଚେତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୀଡ଼ା, ଚର୍ମ ରୋଗ, ତଳିପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ତୁଳା ରାଶି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏସବୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ସଂସାରର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏହି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏହି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ମାସପଲ୍ଲୀ ଗଛର ମୂଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତାରେ ଗ୍ରଥିତ ମାଳା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକ ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରେ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମହନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଯାହାକି ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟା ପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ମାର୍ଗରେ ପରର ଧନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସର ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ହାତକୁ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଅନେକ କ୍ଷତି କରି ପରିଶେଷରେ ଦେବଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବା ଦୈବ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସାନ କରି ମନର ବାସନା ପୂରଣ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚେତନା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଚେତନା କୌଣସି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାର କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଚେତନା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତୁଳା ରାଶି ପରିଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ଏହି ମହିଳାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ତଥା ସାମାନ୍ୟ କେହି କେହି ଅସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଖରାପ ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କର। ଏଇ ଜାତି ମହିଳାମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଉ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ହେଲେ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼େ ନା। ନିଜର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଅତି ଦୁଃଖରେ ସମୟ କଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ମହିଳାମାନେ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଦାନ ଧ୍ୟାନରେ ସର୍ବଦା ମନ ଆଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହେବା ମଧ୍ୟ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଯାହା ବି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଏବଂ ତତ୍ଵ ଯାହାଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ, ସେ ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ମନ୍ଦ ଗ୍ରହର ଦଶା ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେ। ଯିଏ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବେ ବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସକାରାତ୍ମକ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ, ସେ ଭଲ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଅହଙ୍କାରର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ନିୟତି ବନିଯାଇଛି। ଅହଙ୍କାର, ଅସନ୍ତୋଷ, ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଉଦ୍ବେଗ, ଅସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏସବୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖି ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କରି ଶରଣରେ ରହିବା, ଆମର ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ ଦଶା କ'ଣ କରିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି। କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ, ରାଶିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣି କବଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାର କଥା ମୁଁ କହିଛି ମୋତି ହାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଭାଗ୍ୟର ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଅଧିକ କହିଲେ ଆପଣ ବିଭୋର ହେବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।